अनुराग। एकंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह। विघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह। विघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दसां पातशाहियां दी जोत जाहर जहूर हाजिर हजूर सर्व कला भरपूर। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दी महान किरपा रहमत दा सदका जगत गुरु जाहर पीर जगत गुर बाबा धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज सतगुरां दे पावने अस्थान सचखंड दरबार गुरुद्वारा श्री बेर साहिब जी विखे सजे हुए सुंदर दीवान की हाजरी भर रही गुरु की साजी नवाजी हुई साध संगत जीओ। महाराज साहब जी ने कृपा की है अपने अमृतमय दर्शन बख्शिश किए। सत संगत का अमोलक सुभागा समा प्राप्त होया है। लड़ीवार रूप विच जगत गुरु जी का पावन इतिहास सरवण कर रहे हाँ। जिवें महाराज साहब जी ने वैद हरदास नूं अपनी रसना तो पवित्र उपदेश दे करके निहाल किया और अंदरले रोग दसे जो अनेक प्रकार के रोग लगे हुए हैं। गुरु साहब जी तो उपदेश लै करके वैद हरदास निहाल हो करके अपने घरे गया। उन्हां दे जाण तो बाद महाराज साहब जी कुछ समा फिर उस तरह ही बराजे रहे अपने मौज दे विच। सतगुरु गरीब नवाज अपने घर विच रहिंदे हन। पिता जी वेख करके हैरान भी हुंदे गुस्से भी हुंदे कि ये साडा पुत्र नानक ये गल्लां बातां ते बहुत करनियां जानदा है पर धन खट्टण दी इहनूं चाल नहीं आउंदी है। धन किवें कमाउणा है इस गल नूं नहीं जानदा। लोग इस दियां गल्लां बातां सुन के इसकी वडियाई करते हैं पर लोग इस गल का भेद नहीं जानते कि ये मेरे घर का कमाया होया पहला धन भी गवा रहा। पिता जी इस तरह कह रहे हैं कि भाई संतोख सिंह जी ने जिक्र किया कि ये महाराज साहब जी ने अपनी माया ही पिता जी के उत्ते पाई हुई इस करके पर्दा पाया होया है। तो पिता जी इस तरह कहते हैं जदों किते माया दूर कर देंगे या पर्दा चुक देंगे उस वेले शरधा भी पैदा होती है भरोसा भी आता। फिर जानते भी आ भी ये अवतार फिर महाराज पर्दा पा देंगे हैं। इस तरह फिर ये सियाल की रुत आई हिमकर रुत आई जो मगर ते पोह का महीना है। ये दोवां महीनों की रुत आई है। पुन रित पर विरती है मनता तेह मह सुनो जो भावर तंता। कहते भी इस रुत विच जो गुरु जी ने कौतक कीते वो सुनो। जिस रुत विच बहुती ठंड पैंदी मगर ते पोह का महीना जो है ये दोवां महीनों की रुत अत की ठंड वाली रुत आई है। ते तलावां दे विच कमल फुल्लां दीयां बगीचियां भी खत्म हो गईयां कोरे दे नाल ठंड दे नाल। जिस तरह कुसंगत दे नाल बंदे का जस खत्म हो जाता श्रेष्ठ वडियाई मनुख की नाश हो जाती है कुसंगत करन दे नाल माड़ी संगत करन दे नाल।
इस तरह ठंड की रुत दे विच तलावां दे विच कवल फुल्लां दीयां बगीचियां नास हो गईयां। अगे होर कुछ ठंड की रुत का मगर ते पोह महीने का जो अलंकार उहदे द्वारा कुछ जिक्र करदियां हैं भी इस रुत विच महाराज साहब जी ने की कौतक कीते, कि लड़ीवार गाथा आ रही है। धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी का ध्यान करदियां होइयां शरधा भावना सहित सरवण करिए। उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कहते इस मगर ते पोह महीने की जो हिमकर रुत है, ठंड की रुत है, इस दे विच बहुते लोग अग दे नेड़े रहिंदे हैं। भाव धूणियां ला ला के थां थां ते अग बाल बाल के सेकदे आ। चुल्हे दे विच अग बलदी है ते उहदे नेड़े आ करके अग सेकदे हन। कहंदे जिवें बुद्धिवान लोग राजे दे पास रहिंदे हन, राजे की सेवा करते हैं, इस तरह ठंड की रुत विच लोग अग के नेड़े रहिंदे हन। ते सूरज का तेज, सूरज की धुप मंद पै गई है। इस रुत दे विच धुप जिहड़ी है वो मध्यम पै गई है मगर ते पोह महीने दे विच। जिवें कहंदे हन कि किसी राजे ने आलस कीता होवे राजा ते पर उद्यमी ना होवे, आलसी होवे। इसे तरह इस रुत विच सूरज का तेज तप जिहड़ा सी ओह घट गया। हरेक मनुख इस्त्री नूं ठंड कंबाउंदी है, मगर पोह दी जो ठंड है वो लगदी है, शरीर कांबे छिड़दे हन। इसे तरह जंगली जानवर जिहड़े हन, हिरन आदਿਕ ते होर जो जंगल विच रहण वाले पशु पंछी, उन्हां सारियां नूं इह अत दी ठंड दिखाउंदी है, दुखी करदी है। कहंदे जिवें किसी समय दे विच राजे दा बल भी घट जांदा है, राजे दा जोर घट जांदा है। ते जे राजे का जोर घट जाए, राजे का सो तेज घट जाए, बल घट जाए, तो जिमें चोर आदिक प्रजा नूं दुख देण लग पैंदे हन। इस तरह कहते भी सूरज का तेज घटिया, इस करके ठंड जिहड़ी वो सारियां नूं दुख दे रही है। जिमें राजे का बल घट जाए तो चोर आदिक प्रजा नूं दुखी करन लग पैंदे। जे रातां इस रुत दे विच वड्डियां वड्डियां, इस करके वड्डियां रातां दे फिर रजाइयां लै करके लोग सौंदे हन ठंड दे विच। ते इसे तरह ठंड नूं दूर करके ते सुख दे सहित रजाइयां ला करके, रजाइयां तान करके सौंदे हन। जिवें कोई सतगुरु जी के चरणों की धूड़ी प्राप्त कर लवे। इस संसार दे विच जो जम्मण मरण का संकट है वो सिख फिर दूर कर लैंदा, निवृत्त कर लैंदा सतगुरु जी के चरणों की धूड़ लैके, गुरु चरणों की रेन लै करके। इसे तरह कहते कि ठंड की रुत दे विच लोग रजाइयां लै करके ठंड का दुख दूर करते हैं। जदों कते धुप निकलती है मगर ते पोह महीने दे विच, इस अत की सर्दी की रुत दे विच ते बहुत चंगी लगती है, शरीर नूं सोभनीक लगती है। जिवें कहते जना नूं मत विच धीरज धारियां नूं सत संगत चंगी लगती है, जिवें वाहिगुरू दे सेवकां नूं प्रेमियां नूं सत संगत चंगी लगती है, इसे तरह ठंड की रुत विच धुप चंगी लगती है। इस हिमकर रुत दे विच ठंडी रहिंदी है हवा और ठंडा वगदा है पानी, पानी भी बड़ा ठंडा है। सब पासे ठंड वरत रही है, ठंड की रुत है, पानी भी है ठरिया होया है ते हवा भी जिहड़ी वो भी ठंडी है।
ਜੋ ਰੰਕ ਹਨ ਗਰੀਬ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਧੀਰਜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤੇ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਐਸੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਜੀਵ ਹਨ ਕਿ ਠੰਡ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਠੰਡ ਦੀ ਰੁੱਤ ਇਹ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਖਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਗਿਆਸੂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਿਮਕਰ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਮੱਘਰ ਤੇ ਪੋਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਠੰਡ ਵਾਲੀ ਰੁੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੱਗ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜੱਗ ਦੇ ਪਤੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਮੇ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਰਾਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੈਦ ਹਰਦਾਸ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੌਤਕ ਰੱਖਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਵਿਰਾਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਚਰਦੇ, ਫਿਰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਜੱਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰੇ ਰਹਿ ਸੁਖਦਾਨੀ ਸੰਤਾ, ਜੋ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਹਨ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਮੂਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੂਪ ਆ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਰੂਪ ਆ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਕਾਂਤ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੰਡ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਾਲੇ ਮੱਘਰ ਤੇ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੁਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕ ਲੈਂਦੇ, ਜਲ ਵੀ ਛਕਦੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰੁਚੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਲ ਵੀ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੁਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਡ ਲਡਾ ਕੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਦੁਲਾਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ ਹਨ। ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਧੰਨ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਧੰਨ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਜਾਇਆ, ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨਾਨਕ ਜਨਨੀ ਧੰਨੀ ਮਾਏ।
ਧਨ ਧਨ ਪਿਤਾ ਧਨ ਧਨ ਕੋਲ, ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਧੰਨ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਧੰਨ, ਭੈਣ ਜੀ ਧੰਨ, ਸਾਰੀ ਕੋਲੀ ਧੰਨ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਗਰ ਹੀ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਧੰਨ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਲਯੁਗ ਉਧਾਰਿਆ ਗੁਰਦੇਵ, ਮਲ ਮੂਤ ਮੂੜ ਜੇ ਮੁਗਧ ਹੋਤੇ ਸਭ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਜਾਣਦੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ। ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸਾਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਪੰਕਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਮੁੱਢ ਰੂਪ ਹਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਨਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਬੇਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਚੱਲ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸਿਖਾਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਈਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀਦਾ ਵਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਵਾ, ਗਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਨਮਿਆ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਵਾ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਭਰਚਾਉਣੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੌਕਿਕ ਰੀਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਹੈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਘਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਵੇਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਦੀ ਰੀਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਲੌਕਿਕ ਰੀਤ ਹੈ ਮਿਲਣ ਪੁੰਨ ਬੋਲਣ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੋਹਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਆਰਬਲਾ ਸੋਭਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਆਰਬਲਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸਾ ਵਿਚਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਤੀਕ ਇਹ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਆਰਬਲਾ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਇਹ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 11 ਤੋਂ ਥੱਲੇ 12 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਬਚਪਨਾ ਗਿਣਿਆ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਤੀਕ ਬਚਪਨਾ, ਤੇ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 15 ਸਾਲ ਤੀਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ। ਉਂਝ ਬਚਪਨਾ 11 ਸਾਲ ਤੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ 12 ਸਾਲ ਤੀਕ ਲਿਖਿਆ, 12 ਬਰਸ ਬਾਲਪਨ ਬੀਤੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, 15 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਆਰਬਲਾ ਹੈ। ਸੋਹਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਆਰਬਲਾ ਸੋਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿਰਾ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਮਧੁਰੀ ਚਿਤ ਚੋਰਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿੱਠੀ ਕੋਮਲ ਤੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ
ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇਤਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਖਿੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇਤਰ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਾਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜੋ ਤਾਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੰਡਕੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਆਰ ਰੰਗ ਦੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜੋ ਨੇਤਰ ਹਨ ਅੰਦਰੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਕੁਟੀ ਪ੍ਰਭੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਟੇਢੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਧਨੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ, ਕਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭੱਟੇ ਟੇਢੇ ਸੋਭਨੀਕ ਹਨ। ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਡਾਟ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਟੇਢੀ ਜੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਾਟ ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਜੇ ਉਹ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲੰਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸੋਹਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਇਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ, ਦਾਸ ਕਾ ਦੁਖ ਬਿਦਾਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਿਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੰਮਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ, ਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਰ ਫਿਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਛਕ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਕੁ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਚਲੋ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਪਿਆ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਪਿਆ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਉਹ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕੱਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਚਾਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਜਗਤ ਉਦਾਹਰਨ ਹਿੱਤ ਜੋ ਆਇਓ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਾਰਜ ਬਦਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹੈ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ? ਵੀ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਸਮਝਾਈਏ ਵੀ ਰੁਪਈਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਆ, ਧਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾਇਆ ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵਾ।
ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲੀ। ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੰਸਾਰੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਸੰਸਾਰੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਨੀਤ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਨੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਰੀਤ ਵਾ ਉਹ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨੀ, ਪਸ਼ੂ ਸਾਹਮਣੇ, ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੀਤ ਤੂੰ ਤਿਆਗ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਵੈਰਾਗ, ਕਿਸੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕਾ ਵੈਰਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸ ਖਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਣ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਕੀਰਾਂ ਫਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ, ਸੁਖੀ ਵਸੇਗਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਜਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਮ ਤੇ ਉਜਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮ ਉਜਲਾ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਜਲਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਉਜਲਾ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਕਿੰਨਾ ਉਜਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਲਾ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਕਮਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧਨ ਕਮਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਜਾਸੈ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਤੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਵਾ। ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਬਹੁਤ ਧਨਾੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸੋਭਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੂ ਬਣ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਸਭ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੰਦ ਵਰਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੂ ਬਣ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਜਸ ਇੰਨਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਫੈਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ, ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ, ਇੰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਪੁੱਤਰ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਾਹੂ ਬਣ ਕੇ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਣਜ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਧਨ ਕਮਾ ਕੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਓ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੇ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਡੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਮੁਨੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਨੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਨੀ ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਮੁਨੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਪਿਤਾ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ। ਸੁਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੁਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਬੋਲੀ। ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ। ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਆਖਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰੋਸ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ 2 ਘੜੀਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕੁਝ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਹੀ ਸਨ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ 2 ਘੜੀਆਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। 48 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਬੋਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਪੌਣਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2 ਘੜੀਆਂ ਤੀਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਟਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅਮੋਲਕ ਬੋਲ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿੰਦਰਾ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਸਹਿਜੇ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਤਾ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਿਗਾੜਾਂਗਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਆਗਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਿੱਠੇ ਕੋਮਲ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ। ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ।
पिता जी ने जानिया कि मेरा पुत्र नानक हुण मेरे अनुसारी हो गया, अज मेरी आग्या मनण वास्ते तैयार है। उन्हें आप आख्या कि जो पिता जी कहोगे वो करांगा, दसो की करवाउणा, दसो केड़ा कारज करा कि अज मेरे अनुसारी हो के मेरा पुत्र तुरिया है। ते पिता ने फिर धन कमाउण दी जुगती दसी, धन खट्टण दी पिता जी ने सिक्ख्या दिती है। पिता जी कहन लगे पुत्र सुन, पहला भी तैनू मैं किसान बनाउण दा यतन कीता, पहला तू खेती कीती है, पर खेती ते बड़ी सोहनी उग पई सी, हरी भरी हो गई, तू विच बह के चरवा दिती, विच बह के तू राखी नहीं कीती, पशुआं नूं चरवा दिती। पुत्र जदों मैं तेरी वो उगी हुई हरी भरी खेती वेखी सी ना, ते मेरे मन विच बड़ा चा चढ़िया सी, ते इस तरह की विचार आई सी कि मैं अपने पुत्र नानक नूं एक वखरा पिंड ही वसा देना। इत्थे ते मैं खेती करदा ही हाँ, इनू एक होर वखरा पिंड वसा देंगा, उथों की खेती मेरा पुत्र नानक करेगा। ये पुत्र तू चरवा दिती, काम ही नबेड़ दिता, वो मेरे मन दियां मन च ही रह गईयां, वो मेरा फुरना उत्थे ही रह गया। इस करके मेरी हालत तो इस तरह की हो गई भी जिवें पिंगला पहाड़ की चोटी का सिरा तकदा, हुण पिंगला उत्थे पहुँच नहीं सकता। इस तरह मेरे मन में ख्याल सी भी तैनूं नगर वसा के देंगा, पर तू तो खेती उजाड़ दी, तो फिर वो मेरे मन के फुरने मन च ही रह गए। पर पुत्र हुण जे तू मेरे अनुसारी हो के चलन लगा ना, तो मेरे कोलों 20 रुपये लै ते अपने नगर तो होर किसी नगर विच जा, होर किसी नगर होर किसी स्थान विच प्याना कर, ते उथे जाके वेख के विचार के लाभ देने वाली वस्तु अपने मत के अनुसार हो करके कोई वस्तु खरीद के लैके आ। किसी होर नगर विच जाके किसी शहर विच जाके ना पुत्रा 20 रुपइया की कोई वस्तु खरीद के लिया, जिहदे चों तैनू लाभ प्राप्त होवे, तैनू मुनाफा मिले। ते जे पुत्र तू इन्हां 20 रुपइया नाल लाभ खट लिया ना, चंगा सौदा लै आया तू, ते फिर मैं हिरदे की खुशी दे नाल तैनू बहुते रुपये देवांगा, बहुता धन देवांगा। फिर ज़्यादा वपार करी, पहलों 20 रुपइया का कोई वधिया सौदा करके आ, कोई खरा सौदा करके आ, कोई सच्चा सौदा करके आ, कोई चंगा वपार करके आ। 20 रुपइया का कोई वपार कर जिहदे च तैनू लाभ प्राप्त होवे। 20 का जदों तू कमाई करेगा ना, तो अगली वारी तैनू ज़्यादा रुपये देवांगा। ते फिर पुत्र तू अपनी कमाई अपनी पूंजी वखरी रखी, अपने पैसे कमा के। पुत्र खेती नालों सौखा काम आ व्यापार करना, इस करके तू व्यापार ही करन लग पा, वणजी करन लग पा। ते इस तरीके दे नाल ये सुख वाली रीत है व्यापार करन वाली। हर रोज़ पुत्र कोई खरीदिया कर, वेचिया कर, ते विचों धन जिहड़ा है वो वधाया कर। फिर नगर दे माई भाई तैनू सपुत्र कहणगे, मैता कल्याण चंद दा चंगा पुत्र है, भी खटाऊ है, कमाई करन वाला है, कमाऊ पुत है। ते मेरा पुत्र नाल दूसरा तू भाई बाले नू लै ला। पुत्र उत्साह दे नाल जा, भाई बाले नू नाल लै करके ये 20 रुपइया का सच्चा सौदा करन वास्ते। भाई बाला जी ये कथा सुनाउंदियां होइयां श्री खडूर साहिब श्री गुरु अंगद देव साहिब जी के चरनां विच कहिंदे आ कि धन श्री गुरु अंगद देव साहिब जी महाराज दुखां दे कट्टण वाले सतगुरु जी सुनो। महाराज दे पिता जी ने फिर अपने एक दास नूं मेरे घर विच भेजिया।
उस दास ने आके मैनू आख्या कि महाराज दे पिता जी ने तुहानू बुलाया, मेहता कल्याण चंद जी ने बुलाया। तो मैं उस दास दे नाल गया गुरु जी दे घर विच, जिथे मेहता कल्याण चंद जी ते श्री नानक जी मुक्ति दाते सन। मेहता कल्याण चंद जी ने मैनू सत्कार दे नाल अपने पास बिठा लिया ते अपने पुत्र श्री नानक जी दे नाल भेजन वास्ते मैनू आख्या। पिता जी कहन लगे कि भाई बाले तू सुन, तू मत वाला है, सियाणा है। भाई बाला तैनू मैं अपने पुत्र नानक दे नाल भेजन लगा, तू इन्हां दे नाल चल ते जिहदे विच लाभ प्राप्त होवे, लाभ वाला सौदा होवे, वो संभाल के सौदा खरीद के लियाओ जिहदे विचों लाभ मिले। इस तरह कह के गुरु जी दे पिता जी ने 20 रुपये दिते। चंगी तरह भली प्रकार मैनू सौंपना कीते ते आख्या भाई वालिया आ ले 20 रुपये ते मेरे पुत्र श्री नानक दे नाल जा। ये 20 रुपये भाई बाले दे हत्थ विच फड़ाए। साध संगत भाई बाला जी का इन्ना जिक्र इतिहास विच आउंदा है ना, महाराज साहब जी दे नाल गुरु साहब जी दे प्रकाश तो लै करके ते ज्योति जो समाउण तक ते उस तो बाद विच इतिहास लिखाउण तक भाई बाला जी का तो बहुत ज़्यादा जिक्र इतिहास विच आउंदा, हर एक थां ते आउंदा भाई बाला जी का। भाई मरदाना जी ते भाई बाला जी ये गुरु के प्यारे सिख ते महाराज दे नाल इस तरह रहे जिवें शरीर नाल परछावां रहिंदा। हालांकि परछावां भी हनेरे विच शरीर का साथ छड़ जांदा, इन्हां सिखां ने तो हनेरे विच भी नहीं साथ छड्डिया। वो भाई बाला जी कह रहे हैं कि वो 20 रुपये पिता जी ने भली प्रकार मेरे हत्थां विच दिते, मैनू सौंपे। ते गुरु जी दे पिता जी की आग्या मन करके मैं फिर नाल जाण वास्ते तैयार हो गया। हुण मुक्ति दाते तुरे घरों खरा सौदा करन वास्ते, लाभ वाला सौदा करन वास्ते, भाव व्यापार करन वास्ते चले आ भी ऐसा सौदा खरीदना ते वेचना जिहदे चों लाभ प्राप्त होवे। पिता जी ने सिक्ख्या दित्ती कि ऐसा सौदा खरीदना जाके उन्होंने लिया के उहदा व्यापार करना, उन्होंने वेचना वा ते उहदे विचों लाभ मिले। व्यापार तो यही हुंदा ना कि तो सस्ता खरीदिया जाए, महंगा वेचिया जाए तो कुछ ना कुछ विचों कढ़िया जाए, कुछ खट्टी कोई कमाई विचों कीती जाए, उन्होंने ही व्यापार कहिंदे। ये लाभ उसे नूं कहिंदे, ये लाभ लैण वास्ते भेजिया है। ते हुण चले मुक्ति दाते कटदे होए कलेशां नूं ते श्रेष्ठ रेशम की जिहड़ी है एक लाई, एक वस्त्र जिहड़ा है, एक दुलाई, एक वस्त्र भाव एक चादर जिहड़ी है रेशम की। भाई साहब कहंदे रेशम की बनी हुई एक चादर, एक चतई, वो अपने मैं मोढे ते रख लई। जदों राए भोए की तलवंडी तो घर तो चलदियां चलदियां नगर तो कुछ दूरी ते गए, नाल ही तुरे गए आ पिता जी, घरों ही नहीं तोरिया, नगर तो कुछ दूरी तक नाल तुरे गए, नाल मगर मगर गए ते नाल सिक्ख्या देंदे गए, समझाउंदे गए भी पुत्र 20 रुपइयां ते कमाई करके लियाउणी आ, ऐसा सौदा खरीदना जिहदे तो लाभ मिले, लाभ लै करके आउणा, दूर तक बहुती सिक्ख्या देंदे गए। फिर हटाए पिता जी पिछा बहुता मोह करके, पर पिछा नूं मुड़ आए ते फिर भी वार वार अपने पुत्र नानक वाले वेखदे हन ते अगले पासे हौली हौली सहजे सहजे गुणा दे घर महाराज अपने चरण धरदे होए रस्ते ते जा रहे आ ते रसना तो सोहणे बचन महाराज साहब जी कहिंदे जा रहे हन।
ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ? ਭਗਤੀ, ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜੋ ਬਚਨ ਹਨ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ, ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ, ਵੈਰਾਗ ਵਾਲੀ ਕਥਾ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਆਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਏ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਪੱਸਵੀ ਭਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤਪ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸਨ ਲਾ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਪਾਲੀ ਆਸਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਭਾਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਧੂ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਧ ਆਸਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਸਨ ਵਾ ਬੈਠਣ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਦਮ ਆਸਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਦਮ ਆਸਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੱਜੇ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਟ ਉੱਤੇ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੋਵਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਦਮ ਆਸਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਤਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। ਕੋ ਰਹਿਤ ਬਿਨਾਸਨ, ਕੋਈ ਬਿਨਾ ਆਸਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਭਸਮ ਸਵਾਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ। ਸਵਾਦੂ ਮਲਣ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਲਿਖੇ, ਇਹ ਸਵਾਹ ਮਲਣ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋ ਕਾਰਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਵਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਲਦੇ ਸਨ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੈਰਾਗ ਧਾਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵਾਹ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਵਾਹ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਵਾਹ ਵੱਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਚੇਤਾ ਰਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਕਾਰ ਭੋਗਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਔਗਣ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵਾਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਹ ਮਲਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਚੇਤਾ ਰਵੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਗੀ ਵੈਰਾਗੀ ਸਨ, ਘਰ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੇਕ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਠੰਡ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਰਮੀ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਵਿਭੂਤੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਭਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਤੇ ਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜੜਾਵਾਂ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਧੂਸਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੂੜੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰੰਗ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਵਾਹ ਵਰਗਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਂ ਅੰਗ ਨੰਗੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗੋਟ ਵਾ ਉਹ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਠੰਡ ਦੀ ਰੁੱਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਨ ਉਸ਼ਨ
कोई तां अग नूं सेक रहा है, उत्साह के सहित अग बाल के अग की धूनी के नेड़े है, ते कोई इस तरह गल गल तीक पानी दे विच बैठा होया है, पानी विच खलोता होया, गल गल तीक पानी आ रहा है ते पानी विच जल धारा कर रहा है। इस तरह एकांत हो करके सारे, किसी ने कोई आसन लाया, किसी ने कोई आसन लाया, ते भगवान का सिमरन करते पे सारे साधु जंगल विच। ते कोई खलोते होया किसी ने निजम किया वा भी बैठना नहीं, खलो के ही दिन सारा लंघाउणा ते खलो के ही रात लंघाउणी, कोई खलो के ही दिन रात लंघाउंदा है। ते किसी ने मौन धारिया होया भी मैं बोलना नहीं, मैं मौनी रह के मौन धार के ही तप करना है। ते कोई अपनी बिरती नूं रोकण दा यतन करता है, क्योंकि बिरती जिहड़ी है तां रसना तो चुप भी कर जाइए फिर भी नहीं रुकती है, फिर भी भजदी है। अंदरला जिहड़ी सुरती बिरती है तां भजदी दौड़दी रहिंदी है, मन तां छाला मारदा ही रहिंदा है, अपने अंदर नूं रोकण दा यतन करदा है कोई। ਕਹਿੰਦੇ संसार दे सारे स्वर्ग तीक जिन्ने सुख वा उन्हां नूं कखां दी तरह जान करके हौले सारिਆਂ ਨੂੰ त्याग्या होया कि सुरग विच भी नहीं, स्वर्ग तो भी अगे पहुंचना, प्रभु दे दरबार तीक पहुंचना है। ते इसे ही जंगल विच साधुआं दी मंडली विच कोई साधु मिल करके रसदाई कथा कर रहे हैं परमेश्वर दी, जिस कथा विचों बहुत आनंद ते रस प्राप्त हुंदा है। कोई प्रेम नाल रस वाली कथा परमेश्वर दी पढ़दा है, कोई बहुता प्रेम धारण करके कथा सुनते हैं। इन्हां सारे साधु मंडली दे विच एक उन्हां दा महंत है, एक जथेदार है, एक आगू है सारे साधुआं दा। वो महंत कहंदे किस तरह दा है, जानो कि तपस्या ने शरीर धारण किया होया, जिवें तप ही शरीर धर के बैठा होवे ऐसा महंत तो बैठा होया है। दरख्त दी छिल दी उसने लंगोटी जिहड़ी है वो तेड़ धारण की हुई लक नाल बन्नी है, ते मृगशाला दे उत्ते मिर्ग दी खल दे उत्ते आसन लाया होया है। भारी जड़ावां हन सिर दे उत्ते, जानो कि जड़ावां दा मुक्ति बनया होया सीस दे उत्ते महंत दे। इन्हां साधुआं दे विच महंत बैठा होया जगत दे ईश्वर दा भजन कर रहा हिरदे दे विच। इन्हां सारे साधुआं नूं तप करदिआं वेख के धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी खलो रहे जंगल दे पास। भाई बाला जी कहंदे मेरे नाल फिर कोमल बचन इस तरह दे कीते सतगुरु जी ने। भाई बाला जी आ व्यापार चंगा नहीं गा इस थां ते प्राप्त होया, आ बड़ा लाभ दा सौदा है, बहुत वधिया व्यापार है। इस करके इस व्यापार नूं, इस लाभ दे सौदे नूं छड्डना मन नूं भाउंदा नहीं है। भाई बाला जी आपां जा रहे हैं व्यापार करन वास्ते, खरा सौदा करन वास्ते, लाभ दा सौदा करन वास्ते, ते जांदियां जांदियां जे रस्ते विच हीरा प्राप्त हो जावे ते अगे जा करके फिर बलौर नूं कातों खरीदना वा, कच नूं क्यों खरीदना जे रस्ते च हीरा मिल जावे। हीरा ते लाभ दा हुंदा वा, इस करके आपां कच क्यों खरीदना फिर अगे जाके। भाई बाला जी जे खोजदे होए आ रस्ते दे विच, जे खोजीए लभण चलीए शहद नूं ते शहद लभदे होए रस्ते विच अमृत मिल जावे ते जिस नूं अमृत प्राप्त हो जावे ते वो तां फिर अपने भले भाग जाने, चंगे भाग जाने। फिर भाई बाला जी सानू पिता जी की आग्या भी इस तरह की है। पिता जी ने आख्या भी चंगा व्यापार करके आयो जिहदे च लाभ होवे,
ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆ ਲਾਭ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲਾਭ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨਾਲੋਂ ਲਾਭ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਾ ਸੌਦਾ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ 20 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਈਏ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਅਸਨ ਭੋਜਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਆਉਣਗੇ, ਵਸਤਰ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਸੁਖ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਲਾਭ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਧੂ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਜੋ ਮਹੰਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਤਰੇਣ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਸੰਤਰੇਣ ਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਰੇਣ, ਮਹੰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੰਤਰੇਣ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਤਰੇਣ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੌਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਚੂੜਕਾਣੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਪ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੌਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਏ। ਫਿਰ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਦੇਣੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ। ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਇਆ ਧਾਰ। ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਕਥਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਹੋਤ ਹੈ ਸੁਨਹੁ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੇ ਕਲਿਆਣ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੇ ਕਲਿਆਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।